दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में आप जब बैठोगे तो आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा। यह सामने अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु अंतर में सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर लोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा। ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। इसी शरीर में बैठ करके शिव नेत्र खोल करके आप ब्रह्मांडों की सैर करोगे, राम के दर्शन करोगे और कृष्ण के भी दर्शन करोगे। लेकिन बैठना कैसे है उसे आप अच्छी तरह समझ लो। यहाँ आंख को बंद कर लेना, घर में पलथी मार करके बैठ जाना, आंखों को धीरे से बंद करिएगा। इन आंखों पर जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते कि अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं। यदि आप अपनी आंखों पर जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में सोते समय आप अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से आंख को बंद कर लेना। अंतर में सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस एक टक हो करके आप उस अंधेरे को देखते रहिएगा। किसी के बारे में सोचना नहीं, उस समय किसी के बारे में विचार मत करिएगा। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं, शून्य हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिए। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। आप उस बिंदु को देखते रहना, वही बिंदु दरवाजा है। उसी बिंदु को हरि का द्वार कहा गया, वो हरिद्वार है। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु को देखते रहोगे, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। आपको अपने अंदर अनंतों अनंत ब्रह्मांड दिखाई देंगे। बड़े बड़े देवी देवताओं का दर्शन होगा, यहाँ तक कि राम और कृष्ण का भी दर्शन होगा। तो यह ध्यान करने का तरीका, सुमरन करने के बाद में नित्य ध्यान आप लोग करिएगा। अपनी दृष्टि को एकाग्र करने का अभ्यास करिएगा। बोलिए।
ಜಪ ಆದ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಸಾಧನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು, ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಜಕಾಂಕುಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಮೊದಲು ಪದ್ಮಾಸನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದರದ್ದೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಜಕಾಂಕುಳಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕುಂಡುದ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದ, ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಜೋರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದ, ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ. ಒಳಗೊಂದು ಕಣ್ಣದ ಅಂತ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣದ, ಒಳಗೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೊಂದು ಕಣ್ಣದ. ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿ ಹಚ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣೆ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತ ಕುಂಡುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣೆ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಕುಂಡುದು. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ ಭಾಳ ದಿವಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ವಿಚಾರ ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದದ್ದು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಾಗ ನೀವು ದೃಷ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಚುಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಾಟ್. ಆ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಾಗ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಕುಂಡುದು ಅಂತರ್ ಕಣ್ಲೆ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತ ಕುಂತ ಭಾಳ ದಿವಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇನು ಈ ಕಡೆ ತೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ತೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಲ್ತದಂಥದ್ದು. ಅದು ನಿಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿಂದ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಕಾಶ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಕಾಶ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಇದೇ ಶರೀರದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತಾರೇನ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿವ್ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ, ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಐತದು. ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀವೋ ಶಿವನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವ ಅಷ್ಟು ಐತಂತಲ್ಲ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವನೇತ್ರ ಐತಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಅಗಾಧ ಸಾಧನೆ ಅದ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಕೈತಂದ್ರೆ ರಾಮರ ಕೃಷ್ಣರ ಎಲ್ಲರದ್ದು ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಲೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೆ ತಮ್ಮ ಲೋಕದಾಗ ಅದಾರ. ರಾಮರು ಕೃಷ್ಣರು ಎಲ್ಲ ದೇವಾದಿಗಳು ಮ್ಯಾಲೆ ಅದಾರ. ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತಲ್ಲೇನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಮ್ಯಾಲಿನ ಲೋಕದೆಲ್ಲ ಕುಂತಲ್ಲೇನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೋದಂತ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದ. ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಲೆ ಮ್ಯಾಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಏನದ, ಮಾನವರೂಪಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಶಕ್ತಿಗಳು ಏನದವ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಭಜನ ಸುಮರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಐತೆ. ಅದರ ದೃಷ್ಟಿ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ನೋಡಿ. ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯದ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಭಾಳ ಚೆಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಯುಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅದೇನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಂದು ಐತಿ, ಆ ಬಿಂದುನ ನಿಜವಾದ ದ್ವಾರದ. ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿದ್ವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮರು. ಆ ಹರಿದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಐತಿ. ನಾವು ಹರಿದ್ವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹರಿದ್ವಾರ ಐತಿ ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಹರಿದ್ವಾರ ಐತಿ. ಆ ಹರಿದ್ವಾರದೊಳಗೆ ನಾವು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ದಿವಸದೊಳಗೆ, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಮನಸ್ಸ ಬುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡಿ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಾಡಿಸದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಕೂತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಮಹಾರಾಜರು. ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡನ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡನ ನಮಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಬರೀ ಓದಿದ್ದು ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬೋದಪ್ಪ, ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಐತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಶರೀರದೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನವ ನರದೇಹಿ ನಾರಾಯಣೀಯ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ವಚನದಾಗ ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಶಕ್ತಿ ಅದ, ನೀವು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಸಂಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ, ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ, ಚೆಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। कैसे आप लोग भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए।
ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना, आंख और कान को बंद करिएगा और ऊंचा ध्यान दे करके अंदर ही अंदर उस आवाज को सुनने की कोशिश करना। जब आप अपने आंख और कान को बंद करके अंदर ध्यान दे करके आवाज को सुनने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही। हर एक को सीटी जैसी आवाज शुरू में सुनाई पड़ेगी। आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको सुनते रहना। जब आप उसको सुनते रहोगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कह करके याद किया। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन किया वो है शब्द, शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम यधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। उसी घंटे शंख की आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर के याद किया। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागत कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर के याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। जब आपको घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। जब आप उस आवाज को सुनने लगोगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी। बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, ऐसी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था।
वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह समझिएगा। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। उसके ऊपर एक कंठ चक्र आता। यहाँ आद्या महाशक्ति वास करती। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहां टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ तुम्हारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता। तो ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। इसी 10वें दरवाजे पर तुम्हारी जीवात्मा बैठ करके अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता, आपके हाथ, आपके पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में चुंबक है। वो आवाज आपको खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती हैं, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, उस परमात्मा के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। ಇನ್ನ 3ನೇ ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು. ನೋಡ್ರಿ, ಭಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 2 ಕಿವ್ಯಾಗ ಬಟ್ ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಲಿನ ಬರೋ ಆವಾಜ ಕೇಳಬಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾತ್ಮಗಳು ದೇವವಾಣಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಘಂಟಾಶಂಕದ ಆವಾಜ ಐತಿ. ಆ ಒಂದು ಘಂಟಾಶಂಕದ ಆವಾಜದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಅದ, ಭಾಳಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅದ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪವರ್ ಅದ. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸಲೀಸಾಗಿ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ಲೋಕದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡ್ತದಂತ. ಆ ಒಂದು ಆವಾಜ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋತ ಹೋದೆವು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೋಮದಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಆವಾಜನ ಹೊಂದ್ತದೆ. ಆವಾಜ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಧುರ ಆವಾಜ ಐತಂತದ್ದು, ಭಾಳ ಮಧುರ ಆವಾಜ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಂಕರ ಭಗವಾನರ ಯಾವತ್ತು ಅವ್ರ ಧ್ಯಾನದಾಗ ಮತ್ತು
ಈ ಒಂದು ಭಜನದ ಆವಾಜ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಕೋತಾರ ಅವ್ರ ನಿಷೇಧಾಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮಂದಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೋತಾರು, ಶಂಕರ ಭಗವಾನ್ರ ಗಾಂಜಾ ಭಾಂಗ್ ಕುಡಿತಾರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ನಿಷೇಧಾಗಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾರಂತ. ಅವ್ರು ಶಂಕರ ಭಗವಾನ್ ಎಂದೂ ದೇವ್ರು ಎಂದೂ ಯಾವುದು ಗಾಂಜಾ ಭಾಂಗ್ ನಿಷೆ ಅಂತ ಯಾವುದು ಮಾಡೋದು. ಮಾನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಷೆ ದೇವ್ರು ಎಂದೆಂದೂ ಮಾಡೋದು. ತಾವೆಂದೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಇದನ್ನು ಬದನಾಮ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕರ ಭಗವಾನ್ರ ಎಂದೂ ಗಾಂಜಾ ಭಾಂಗ್ ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈ ಅಂತರೊಳಗಿನ ಆವಾಜದಾಗ ಮಗ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಆವಾಜದಾಗ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ತಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನದೊಳಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 9 ದ್ವಾರದೊಳಗಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಕಣ್ಣು 2 ಕಿವಿ ಈ ಗುದಾ ಚಕ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಚಕ್ರದ ವರ್ಣನೆ ಗುರುಗಳು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲನೇ ಚಕ್ರ ಗುದಾ ಚಕ್ರ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಐತಿ. 2ನೇ ಚಕ್ರ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಕ್ರ ಐತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಗುದಾ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ 4 ದಳದ ಕಮಲ ಐತಂತ. ಇಂದ್ರಿಯ ಚಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ 6 ದಳದ ಕಮಲ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರದ ವಾಸ ಐತಿ. ನಾವಿ ಚಕ್ರ ಒಳಗೆ 8 ದಳದ ಕಮಲ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಚಕ್ರದೊಳಗೆ 12 ದಳದ ಕಮಲ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವಾಪುರ ಪಾರ್ವತಿದ ಸ್ಥಾನ ಐತಂತದ. ಮತ್ತು ಕಂಠ ಚಕ್ರ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನ ಐತಿ, ಅದು 16 ದಳದ ಕಮಲ ಐತಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಲ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವದೇವಗಳ ಆದ ಬಳಿಕ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಚಾರಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ತಾವೇನು ದಿಂಡಿ ಹಚ್ತೀರ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಲ 2 ಭೃಕುಟಿ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಜೀವಾತ್ಮ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ, ಈ ಪತಿ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಂಗಲ್ಲದು. ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಧಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ 9 ದ್ವಾರದಿಂದ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ದಿವ್ಯ ನೇತ್ರ ತೆರೀತದೆ, 3ನೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೀತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಆವಾಜೇನು, ಈ ಆವಾಜದ ಶಕ್ತಿ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಪಾದ ತನಕ ಕಾಲು ತನಕ ಏನು ಹರಡ್ಯದ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರ ಆತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮದ ಕಣ್ಣು ತೆರೀತದಂತ ಮರರು ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅದ, ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಐತಿ. ಆದರೆ ಅದು ಹರಡಿದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಪವರ್ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಏಕಾಗ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಕಣ್ಣು ತಾನಾಗಿ ತೆರೀತದ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಐತಿ. ಮತ್ತು ಆ ಶಬ್ದ ಏನದ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸಲೀಸಾಗಿ ಶರೀರದಿಂದ ಮೇಲೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸ್ತದಂತ. ಅಂಥ ಸಾಧನೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಭಜನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಸುಮರಣ ಧ್ಯಾನ ಭಜನದಾಗದವ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೇ ಐತೆ. ಅದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸ ಧ್ಯಾನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯನೇತ್ರ ತೆರೆದ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತದಂತ ಮಾರಾದ್ರು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾನು ಅದ್ರ ಕನ್ನಡದಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ತಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ ನಾವು ಶರೀರದಿಂದ ಜೀವ ಹೊರಗೋದು ಸಾಯ್ತೀವಂತ. ಹಂಗಲ್ಲದು, ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿರಿ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ವರ್ಣನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿರು, ಪಕ್ಷಿ ಹೆಂಗೆ ತನ್ನ ಗೂಡಿನಾಳು ಕುಂತಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವಿಶ್ರಾಮ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗೋದು ಒಳಗೆ ಬರೋದು, ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗೋದು ಒಳಗೆ ಬರೋದು. ಹಿಂಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧ ಆದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಮ್ಯಾಲಿನ ಲೋಕದಾಗ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರಳಿ ಶರೀರದಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ ಐತೆ, ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದವು. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಧನೆ ಒಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ವಚನ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರು ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗುರು ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ಣ ನಂಬಬೇಕು. ಅವ್ರು ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪರಮ ಸಂತ ಬಾಬಾ ಜಯಗುರುದೇವ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹೆಂಗೆ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು ಇವರೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೊಳಗೆ ಬಂದದ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾರೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಅವೇನು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಾನಲೇ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ನೋಡಕತ್ತಾರ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅವ್ರು ನಂಬ್ರಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡ್ರಿ.
ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮರದ ದೇವ್ರದ್ದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬರೀ ತೆಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧುಗಳೇ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ. ಎಲ್ಲಿ ಮಥುರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಂದರ ನಮಗಿಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದುವಂಥ ತಾಕತ್ತು, ಅಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರ, ಅಂಥ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಊಟ ತಾವ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಾಮ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಸಾಧನೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದ್ರ ಮಾತು ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಂದು ನಾವು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ महाराज। ये शरीर आपका सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा। आप इस तरह से समझिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप किसी जंगल में खो गए और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो हम किसी टापू या पहाड़ पर चढ़ करके वहीं से आवाज लगाते हैं कि भाई कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता बताओ। मान लो किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी कि भाई हम तुमको ये आवाज दे रहे हैं, तुम इस आवाज को पकड़ करके और तुम हम तक पहुंच जाओ। भले ही हमें दिखाई ना पड़े, लेकिन पहले हम उसकी आवाज को सुनेंगे कि वो आवाज पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही। फिर उस आवाज को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर वो व्यक्ति हमको आवाज दे रहा। ठीक उसी प्रकार से इस हरि मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा। इस कुदरती काबे के अंदर वो खुदा आवाज दे रहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा, तुम्हारी ये रूह उस आवाज को सुनेगी तो उस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा आवाज दे रहा। कि सुमरन, ध्यान और भजन, 3 क्रियाएं आपको बताई गई। आप लोग नित्य नियम से सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಚ್ಚ ಹರಿ ಮಂದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಚ್ಚ ಹರಿ ಮಂದಿರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮಂದ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇಗುಲದ ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರಗಳು ನಾವು ಕಟ್ತೀವಿ ಕಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿಂದ. ಆದರೆ ಈ ದೇವ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಹರಿ ಮಂದಿರ ಅದ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಅದಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಜು ಕೊಡಾಕತ್ತ, ನಾವು ಬರ್ರಿ ನಮ್ಮ ತಕ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಆವಾಜು ಕೊಡಾಕತ್ತ. ನಾವು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದಯ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ತಕ, ಅವ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆವಾಜ್ ಕೇಳ್ಕೊರಿ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗ್ತದದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೆಂಗೆ ಜಂಗಲ್ದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ, ಜಂಗಲ್ದಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ, ಜಂಗಲ್ದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಕಾಣುವತ್ತು, ಅಗದಿ ಘನ ಜಂಗಲ್ ಐತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ ಬರೋರು ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಆವಾಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ರಿ, ನನಗೆ ಕರ್ಕೋರಿ, ನನಗೆ ಹಾರಿ ಕಾಣುವತ್ತು, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಬಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಒದರ್ತೀರಿ. ಅವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ದೂರ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಆವಾಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕರೆದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೋತಾರು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಸಿಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ನಾವು ಭಾಳ ರಾಡ್ಯಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀವ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ದಾರಿ ಕಾಣೋ, ಮ್ಯಾಲಿನ ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದ ಪರಮಾತ್ಮ ಆವಾಜ್ ಕೊಡಾಕಂತೀರಿ, ಅದು ಕೇಳೋದು. ಅವ್ನು ದಾರಿ ಇಟ್ಟಾನಿದ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಾಕ, ಆ ದಾರಿನೂ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೈತಿ, ಕಿವಿನೂ ಮುಚ್ಚಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆವಾಜ್ ಏನೈತಿ, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾವೆ, ದಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ತೆರಿತಾವೆ. ಕಣ್ಣು ತೆರಿತೈತಿ, ಕಿವಿನೂ ತೆರಿತೈತಿ, ಜೀವಾತ್ಮದ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಎರಡೂ ತೆರಿತಾವ. ಅವಾಗ ತೆರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ದಾರಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಚಲೋತೈತಿ. ಅವಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಆವಾಜ್ ಏನದಾವು ಅವ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವ್ರು ಮೊದಲನೇ ವಚನದಾಗ ಹೇಳ್ರು, ಮೊದಲು ಸೀಟಿ ಆವಾಜ್ ಬರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಘಂಟಾ ಶಂಕದ ಆವಾಜ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಂ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಹಮೇಶಾ 24 ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರಾಕತ್ತಾವು. ಅದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಹೊಡಿತಿರ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ತಕ್ಕ.
ನಿದ್ದೆ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತು ಮನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಯಾವತ್ತೂ ಕರೆಯಾಕತ್ತಾನ, ಅವ್ರ ಅವಾಜ್ ಬರ್ತದ ಹೋಗ್ತದೆ ಕರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅರಿವು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲವ. ಜೀವಾತ್ಮದ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ. ಜೀವಾತ್ಮ ಅಮರ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಐತೆ. ಅದ್ರಾಗ ದೇವತ್ವ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಾತ್ಮ ಐತಿ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ಜಗತ್ತಿನ ಚಿಂತೆ ಅಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದು, ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಮಣಿ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಸಾಯ್ತೀವಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಚಿಂತೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರದ. ಆದರೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಜೀವಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿರಂತಾರವ್ರು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಆತ್ಮರ ಅವ್ರು ಏನು ನಾಮ ಕೊಡಾಕ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾಮ ಕೂಡ ತೊಗೊಳಾಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಾಮ ದಾನ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಇದೆ. ಈ ನಾಮದಾನದಂಥ ದಾನ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತು ವಿಪತ್ತು ಏನದಾವ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗು. ಈ ನಾಮದಾನ ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ನಾಮ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೋಕ ತನಕ ಹೋಗೋ ಮಾರ್ಗ. ಇದು ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಐತಿ. ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಆ ನಾಮದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋದೈತಿ. ಜಗತ್ತಿನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಾಮದಾನ ತಗೋರಿ, ಚಂದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಭಜನ್ 3 ವಿಧಾನ ಅದಾವೆ. ಇವೇನು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸುಲಭ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತರ ಸುಲಭ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪುರ್ಸೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಲ್ಲ. 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಘಟಪ್ರಭಾದ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಚಿಂತೆ ಐತಾನ ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಊರಿಂದ 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಥುರಾ ಇಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದಂಡ ದಳಾಯಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗಿನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಂಥ ಮತ್ತು ಅಭಾಗಿ ಜನರು, ನಾವು ಎಂಥ ನಸೀಬ ಮಾಡ್ರು ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾರವ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮಹತ್ವ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾರ ನಮ್ಗೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕ ಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಈ ನಾಮ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರ. ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ತಗೋರಿ. ಅವ್ರ ಅಂತರೊಳಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ. ನಮಗೆ ನಾಮ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಭಾಳ ಭಾಗ್ಯವಂತರಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರ್ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತರೊಳಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಅವರ ನಿಮಗೆ ಗುರುಗಳ, ಈ ಗುರುಗಳು ಏನಾದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗುರು ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಾಮದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸುಮರನ್ ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಪ ಪಕ್ವಾಗ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಂದ್ರೆ 3ನೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೀತದೆ. ಭಜನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ 3ನೇ ಕಿವಿ ತೆರೀತದೆ. ಮ್ಯಾಲಿನ ಲೋಕಗಳು ಅವಾಜೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಂಬ್ರಿ. ಅವರು ಮಾನವ ರೂಪದಾಗ ಅದಾರಂತ ನೀವು ಮಾನವರಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ದೇವರು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರ್ತಾರವರು. ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ನಾಮಂದ್ರೆ ದೇವತ್ತು ಹೊಂದಿರ್ತಾರವರು. ಅವ್ರು ಕ್ಷಣದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಷಣದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮಹಾಗುರುಗಳ ಅವ್ರೇನು ವಚನಗಳ ಓದಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತೆರೆದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ತಿಳ್ಕೊರಿ महाराज। परमात्मा को पाने के लिए ना आपको घर परिवार छोड़ना है, ना आपको समाज छोड़ना है, ना आपको जात बिरादरी बदलनी है। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था। जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था। जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े ये हमने आपने पैदा किए। कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम बनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते, ना कोई जात और बिरादरी बदलने आते। महात्मा समझाते हैं कि भाई जाति पाति पूछ है नहीं कोई, हर का भजे सो हर का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते यहाँ से चले गए।
लेकिन जब तुम्हारी जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी तो वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, किस कौम, किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हिंदुस्तान से आए हो या कहीं और देश से आए हो। वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं। अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी कि सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए हैं। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता चला जा रहा, ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा टूट जाएगा, मनुष्य रूपी तन तुम्हारा ढह जाएगा, फिर न जाने तुमको दोबारा मनुष्य शरीर मिले या न मिले, तुम भटकते रह जाओगे नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तुम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाओ, हमेशा के लिए नरकों और चौरासियों से मुक्ति पा जाओ और सदा सर्वदा के लिए उस परमात्मा में विलीन हो जाओ, उस परमात्मा को प्राप्त करो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप लोग करते रहिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। ನೋಡ್ರಿ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಮದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಬೋಧಿಸಿದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಇದನ್ನ ಅಗದಿ ಧ್ಯಾನಪೂರ್ವಕ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಡಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಸ್ವರೂಪ ಒಳಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಇದು ನಾಮದಾನ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಐತಿ. ಇದೇ ರೂಪದಾಗ ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾರವ್ರು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚೆಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಅದನ್ನು ಚೆಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಅವರು ಒಳಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಇವು 3 ಸಾಧನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು 3 ಸಾಧನೆ ಜಪ, ಧ್ಯಾನ, ಭಜನೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜಗಳ ಜಂಜಟ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಪಂಥ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಸದು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತು ಗುರುನಾನಕರು
ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸಿಖ್ರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಸಾ ಮಸಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಯಾರೂ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೂ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಪಾತಿ ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾನ ಅದಾವ, ತಿಳ್ತನ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರೂಪಿ ಮಂದಿರ ಇದದ. ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರೂಪಿ ಮಂದಿರ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವೇನು ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ, ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ ಗುರುನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗುರುನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್. ಅವ್ರ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅವರೊಳಗೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರೂಪಿ ಮಂದಿರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಬಂದೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನೀವೇ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಗುರುನ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಉದಯ ಆದಂಗೆ ಈ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಕೊಡುವಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿದಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊರಿ. ಇದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಪ ಧ್ಯಾನ ಭಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ ರೂಪ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, ತಿಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋನು ಸಿಗ್ತಾವ ಬಜಾರ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾವ. ಕೆಲವೊಂದು ತಂದಾರ, ಅವನು ಕೊಂಡು ತಗೋಬೋದು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಮಾರ್ಗ ಐತಿ. ಆದರೆ ಗುರು ಮುಖೇನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವೇ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ, ಗುರು ಮುಖೇನ ವಿದ್ಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಇಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೋರಿಸುವಂಥ ಗುರು ಮುಖೇನ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಾಣ್ಬೋದು. ನಾವ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ವಚನ ಇದು ಆದೇಶ. ಅದು ನಾಮದಾನ ಕೊಡುವಾಗ ಆದೇಶ. ಜಪ ಮಾಡಿ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಿ, ಭಜನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿರಿ. ಒಂದು ದಿವಸ 24 ತಾಸು ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ. 24 ತಾಸು ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ 2 ತಾಸು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮಗೋಸ್ಕರ, 2 ತಾಸು 2 ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮಗೋಸ್ಕರ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 ತಾಸು, ಸಂಜಾಳೆ 1 ತಾಸು. ಈಗ ಒಂದು 2 ತಾಸು ಸಾಧನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನೀವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮದು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋ ಮಾರ್ಗ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮ ಬಂದ್ರಿಂದ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವಂಥ ಕಿವಿನಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಿನ ಪರದೆ ತಕ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮದ ಪರದೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿವಸ 2 ತಾಸು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಭಾಳ ಮಂದಿ ರಾಜರಾಗಿ ಹೋದರು. ವಿಶ್ವ ಗೆಲ್ಲಾಕ ಸಿಕಂದರ್ ಬಂದಿದ್ದ, ಪೋರ್ಚುಗಾಲ್ ಇದರಿಂದ, ಪರದೇಶದಿಂದ, ಯುನಾನಿ ದೇಶದಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವ್ನು ಜಗತ್ತು ಗೆದ್ದಾಕ ಭಾರತ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದವ. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ರಾಟ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಾಗ ಅವನು ಏನೂ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಾಯುವಾಗ ಅವನ ಕೈ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಸತ್ತೋದ. ಹಂಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಭುನ ಭಕ್ತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠದ. ಜಗತ್ತು ಗೆಲ್ಲುವುದ್ರ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಕೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಭವಸಾಗರದಿಂದ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅಂತರ್ ಸಂಪತ್ತದ, ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಗುಣ ಇರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐತೆ ಅದು ಸಂಪತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಅರಿವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಡೋಕೆ ಬಂದಾರ. ನಾಮದಾನ ಕೊಟ್ಟರಂದ್ರೆ ಹಡ್ಡಿ ಅಗದು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಐತದು. ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರಾಗೈತಿ. ಆದರೆ ನಾವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. आगे आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। हमारे गुरु महाराज बराबर कहते थे कि आप सभी लोग शाकाहारी रहना, कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए। घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए लोगों को शाकाहारी होना अति आवश्यक है। हम लोग मंदिर बनवाते, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते हैं कि भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए,
कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालोगे, शराब के कतरे डालोगे, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को यदि तुमने कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। महात्माओं ने कहा है कि तिल भर मच्छी खाई के कोटि गौदय दान, काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी हमको हमारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि एक कर्म भूमि है, यहाँ जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था। हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया। हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। यदि हम अपनी जिह्वा के लिए, हम अपने पेट के लिए बेजुबान जानवरों की गर्दन पर छुरियां चलाएंगे तो एक समय हमारा भी आएगा, हमको भी इसका भोग। ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಾಗಿ ಶುದ್ಧಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಡಿಲೇನೂ ಹೋಗ್ತೀರಿ ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ನಾಮದಾನ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರ ಇದ್ದದು. ಇದು ಹಾಲಿನಕ್ಕಿಂತ ಪವಿತ್ರ ಅದು, ಅಮೃತಕ್ಕಿಂತ ಪವಿತ್ರ ಅದು ಈ ನಾಮದಾನ ಅಂದ್ರೆ. ಅದು ಅಂಥ ದೇವ್ರ ತತ್ವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಹಳ ತಕ್ಕ ನೀವು ಇದ್ದೀರಂದ್ರೂ ಇಂದ ಅವ್ರು ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಂತರೊಳಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆನ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ, ಅದೇನು ಹೊಟ್ಟೆನ ಸ್ಮಶಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಿಳ್ಕೊತೀರ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ಮಾತೈತದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳೋರು, ತಿಳುವರ್ ಮಚ್ಚಿ ಕಾಯಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತಾರ. ಈ ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಳಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬದಲಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವರ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಲಿ ಅಂತ ಹನುಮಂತ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಐತದು ವಾರಿ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಆದ ಹೇಳಿದಾಗ ದ್ವಾಪರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಸಮಯ ಬಂತು, ಅವರು ಒಂದು ಗಿಡದ ಬೆಡ್ಡಾಗ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಪಾದ ಒಳಗೆ ಪದನ ನಾ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ರಾಮ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಬಾಣ್ಲೆ ಕೊಂದಿನಿ, ಅದೇ ನೀ ಈಗ ನನ್ನ ಬದಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ನಿಂದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನೀ ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನು ಸಾಂದ್ರ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಮೇಣ ತಿಂದ್ರು ನರಕ ತಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವು ಭಾಳ ಕುಕರ್ಮ. ಅಂತ ಕುಕರ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಲ ತಿನ್ನಾಕ ಅನ್ನ ರಗಡೈತೆ. लोगों का खान पान दूषित हो, सीधी सी बात है।
कि इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा तो न जानवरों की दवा काम में आएगी न इंसान काम में आएगी। परिणाम क्या होगा ये तो नहीं खाया। सभी देवी देवता अवतारी शक्ति सभी महात्मा यही कर गए, अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं ಅಂಥವ ಅನೇಕ ಥರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮುಂದೆ ಬರೋದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದ ಮುಂದಿಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಂಕೇತನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಶಾಖಾಹಾರಿ ಆಗ್ತೀವಂತ ತಿಳಿದ್ರಿ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಐತಿ. ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗ ಐತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಿ, ಶುದ್ಧ ಶಾಖಾಹಾರಿ ಆಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾವ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತಾವ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಥೆಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತಾವ. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮದು, ತಾವೆಲ್ಲ ಶಾಖಾಹಾರಿ ಅವ್ರ ನಾರ ಆಯ್ತು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಖಾಹಾರಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂದಿ ಕೂಡ ಭಾಳ ಭಕ್ತಿವಾನ ಐತಿ. ಇವರು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮಾರ್ಗದಾಗ ಅದಾರ, ಮಾಡ್ತಾರ. संस्कारों का अभाव देखा जा रहा। पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज में वही 4-4 बच्चे, यही बच्चे बड़े होकर के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। ಈಗ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಮನ್ಯಾಗ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸತ್ಸಂಗ ತರಬೇಕು, ಮಹಾತ್ಮರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ದಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗಿಂದನೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮುಟ್ಟಿನ ಎಷ್ಟೋ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರು, ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಈಗಿಂದನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನೂ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರದಾಗ ತರ್ತು ಬರ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಮತ್ತಳಕ್ಕೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತು ಬರ್ರಿ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಇಂಥ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾವ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ